friends, welcome back. In this video we are going to discuss another very important topic, that is law of returns to scale. Okay, in the previous video we have already discussed the law of variable proportions, that law associated with short run production function. Okay, but here law of returns to scale of production. Okay, that is large scale production that is possible only in the long run. What is the peculiarity of long run? That means producer or firm can increase or change all the factors of production, including capital, machinery, land, factory, or simply we can say plant, isn't it? In the long run, the firm can change or increase or decrease the variable input like labor and also other factors of production. Interestingly, there is no difference between fixed input and variable input in the long run. Right? Long run, all the factors of production are variable. Variable input or fixed input is classification. Long run. That is, the time is very long. You can change all the factors of production. But in the short run, you can change only variable input. Other factors are constant. അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബിഹേവിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് law of variable proportions. But here law of returns to scale, that is associated with long run analysis of production. Here the subject matter of long run production function. Okay, returns to scale is the subject matter of long run production function, that is Q is equal to function of labor and capital, in which labor and capital are variable. There is no fixed input. So we can simply state the law of returns to scale in this way. Okay, you can read it. It is very simple. Okay, and I request law of variable proportions കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, A to Z ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. A to Z മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ക്ലാരിറ്റി നൽകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റും. കാരണം എക്കണോമിക്സ് സിമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാഠം നമ്മുടെ ഫീൽഡൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്, ഫാർമർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ law of returns to scale നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. Okay, so we can simply state the law of returns to scale like this. Here returns to scale refer to the behavior of production or returns, okay, when all the factors of production are increased or decreased. That is the keyword, all the factors of production. That means there is no difference between fixed input and variable input. Here all the factors of production are variable. You can increase or decrease simultaneously in the same proportion. Okay, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേംസ് എഴുതി വെച്ചോളൂ. സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ എന്തായിരുന്നു, വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ഓർ ഇൻ ദി സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ലേബർ 10% കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും 10% നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. സി, law of returns to scale implies or refers or reveals the behavior of production or returns when all the factors of production are increased or decreased simultaneously in the same proportion. Okay, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണെന്ത്, law of returns to scale. It is a long run analysis of production, or it is simply the subject matter of long run production function. Okay,
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്നെന്താണ് ലോങ് റൺ അനാലിസിസ് ആണ്. രണ്ടെന്താണ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ ബൈ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ദർ ആർ 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതകളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, തേർഡ് വൺ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് ആയി. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് അവിടെ നിർത്തണം, ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സ്കെയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ലോങ് റൺ ആയി. ദെൻ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് എന്നായിരുന്നു. ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഡിമിനിഷിങ് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ്. ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്താണ് ലോങ് റണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. To scale means you are changing the output by changing all the factors of production. Okay, then here we needed to understand what is these increasing returns to scale, constant returns to scale and decreasing returns to scale. Then വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് വരക്കാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ടോപ്പിക് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഈ ടോപ്പിക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാർമർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യാണ്. ഫീൽഡ് പാടം, അതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 10 ലേബറാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് 1 ഏക്കർ സ്ഥലം അഥവാ 100 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 10 ലേബർ എന്ത് ചെയ്തു 20 ലേബറാക്കി കൂട്ടി. അഥവാ 100% ലേബർ കൂട്ടി. 10 ലേബർ ഉള്ളത് ഇരട്ടി ഡബിളാക്കി അല്ലേ. അപ്പോൾ 20 ലേബർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലാൻഡ് ഡബിളാക്കി 2 ഏക്കറാക്കി. ലാൻഡ് ഡബിളാക്കി. ട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഡബിളാക്കി 2 ട്രാക്ടറാക്കി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. കാരണം ഓൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ചേഞ്ചിങ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഓൺലി ഇൻ ദി ലോങ് റൺ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ബിഹേവിയർ എന്താണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് പറയുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സി വെൻ ഇൻപുട്സ് ഡബിൾഡ്, നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ചെയ്തു. ദെൻ ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് മോർ ദാൻ ഡബിൾഡ്. ഓക്കെ, സി നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ മീനിങ് ആലോചിച്ച് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഡബിളാക്കി, ഔട്ട്പുട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ടാണോ കൂടിയതല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസിങ് മോർ ദാൻ ഡബിൾഡ്. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ 10% കൂട്ടി, ലേബറും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ 10% കൂട്ടി. ഇൻപുട്ട് 10% കൂട്ടിയപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 20% കൂട്ടി. ആ കേസ് ഏതാണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് 10% കൂട്ടി, ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് 15%, 20%, 25%, 30% ആയിട്ട് കൂടാണ്. കാരണം ഇൻപുട്ട് കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. then what about constant returns to scale? കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നല്ല ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഡബിൾഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്സ് ഡബിൾഡ്. വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഡബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട്, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഡബിൾഡ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10% ഇൻപുട്ട് കൂട്ടി, യു ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ 10%, then output also increased by 10%. ഓക്കെ,
ഇൻപുട്ട് എത്ര കണ്ടാണോ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയത് അതേ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ലീനിയർലി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഹിയർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഗ്രി 1. ഓക്കെ, ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്ടെ ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് ലീനിയർലി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം എന്താ, ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ, അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് കേസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഡിമിനിഷിങ് എന്നല്ല പറയുക, എന്താ പറയുക, ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട്, നിങ്ങൾ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുക എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല കേട്ടോ. ഹിയർ ഓൾസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ടിന് കൂടിയ അത്ര, ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ കൂട്ടിയത് അത്ര കണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇൻപുട്സ് യു ഡബിൾഡ് ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെസ് ദാൻ ഡബിൾഡ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ when you increased the input by 10%, okay, then output also increased but 5%. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കല്ലോ. ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ 10% വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയത് എത്ര, 5% അല്ലെങ്കിൽ 8%, 10ൽ കുറവ്. ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, സി ദീസ് ആർ ദ 3 possibilities that associated with the law of returns to scale. Confused ആവരുത്. ഈ 3 സ്റ്റേജ് മീൻസ് ഈ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് അല്ല. These are the 3 parts of single theory, that is law of returns to scale. Okay, now we are going to represent the law of returns to scale with a simple and beautiful figure. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഐസോകോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചതും ദെൻ ഐസോകോണ്ട് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now we are going to represent the law of returns to scale with a simple diagram. ഒക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട്. Now we can simply draw the figure like this. Listen very carefully. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. See OX axis and OY axis. OX axis we can take scale of production. Scale of production, or simply we can say input. Here marginal returns or output. Marginal returns or marginal product. Marginal returns. And see, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം law of returns to scale. See, portion A and B, C and D. Here increasing returns to scale from A to B. Increasing returns to scale. Here constant returns to scale BC, and C and D we can simply say decreasing returns to scale. Okay, simple അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന്, ഇവിടെ മാർജിനൽ റിട്ടേൺസ് ആട്ടോ. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഡീഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്. കാരണം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്, ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 10 ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സി ഹിയർ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് 10% കൂട്ടി, ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് 15, 20, 25% കൂടുന്നു. Isn't it? When you double the input, output actually increased more than doubled. Constant returns to scale പ്രത്യേകത എന്താ? When you double the input, output also doubled. Then decreasing returns to scale, that is when you double the input but output also increased less than doubled. Right? 10% ഇൻപുട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് 5% കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. Isn't it? ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കർവ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഐസോകോണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഐസോകോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഐസോകോൺസ്. കൺസ്യൂമർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണെന്ത് MRTS, മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണെന്ത്
മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ MRS. രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക, പെയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐസോകോൺസ് ആണ് ഈക്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോക്കസ് ഓഫ് points of or locus of all combinations of labor and capital that results in the same level of production. ലാബറും ക്യാപിറ്റലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ്, ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോകോൺസ് ആർ സിംപ്ലി നോൺ ആസ് ഐസോകോണ്ട് മാപ്പ്. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഐസോകോണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, അതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റെപ്രസെൻറ്റ്. സി OX ആക്സിസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ലാബർ. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി അനദർ ഇൻപുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഐസോകോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലാബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐസോകോൺസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സി ഐസോകോണ്ട് 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉൽപാദനം 10 ആണ്. ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താലും 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ദെൻ ഐസോകോണ്ട് സെക്കൻഡ്, ഐസോകോണ്ട് 2, ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 20. ദെൻ ഐസോകോണ്ട് 3, യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് 3. ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ആണ് A, B ആൻഡ് C. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, OA സ്പേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ AB ഗ്രേറ്റർ ദാൻ BC. കാരണം ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ലാബർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. ആ റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സക്സസീവ് പോയിന്റ്സ് മീൻസ് ഐസോകോൺസിൻ്റെ 3 ഐസോകോൺസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം? കുറഞ്ഞു വരണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ്. ഓക്കെ, ടെക്നിക്ക് എന്താണ്? ഐസോകോൺസ് മാപ്പാണ് ഇതല്ലേ, സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോകോൺസ് ആണ്. ഐസോകോണ്ട് കോൺവെർസ് ടു ഒറിജിൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ റിട്ടേൺസ്. നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? മോർ ദാൻ ഡബിൾഡ് ആണ്. അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐസോകോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു വരണം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ വെരി സിമ്പിൾ തിങ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് വിത്ത് എ ഐസോകോണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് OX ആക്സിസ് ലേബർ, OY ആക്സിസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐസോകോണ്ട് 1, ഐസോകോണ്ട് 2, ഐസോകോണ്ട് 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ OABC നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. AB ആൻഡ് BC. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? വെൻ യു ഡബിൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഡബിൾഡ്. ഐസോകോണ്ട് ഞങ്ങൾ എക്സാമിന് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഈ ടെക്നിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഐസോകോണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. OX ആക്സിസ് ലാബർ, OY ആക്സിസ് ക്യാപിറ്റൽ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐസോകോണ്ട് 1, ഐസോകോണ്ട് 2 എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഐസോകോണ്ട് 3 ആണ് അനദർ, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കൂടും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഡബിൾ ആവുന്നില്ല, ലെസ് ദാൻ ഡബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസീവായിട്ട് ഐസോകോൺസിൻ്റെ അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടി വരും. OA, B ആൻഡ് C. OA is less than AB, which is also less than BC. Okay, see, that is why returns to scale that you can represent through isocones. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക.
എസ്സേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 3 സ്റ്റേജ്, 3 പോസിബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക. 3 പോസിബിലിറ്റീസും ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ്. സി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ കർവ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഐസോകോൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡ്രോ ദി ഐസോകോൺസ്. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.